نہیں ہے، لیکن ان کے بنیادی حقوق ادا کرنا حضور علیہ السلام کے فرمان کا دوسرے فرمان کا مفہوم ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت دے، پھر وہ ان کا اچھا نام رکھے، پہلی جو اس کا حق ہے وہ اس کا اچھا نام ہے، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی صحیح تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے وقت آنے پر اس کی شادی کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا انعام عطا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر وہ شخص اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس طریقے سے میری ہمسائیگی میں میرے جنت کا ساتھی ہوگا۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اخلاقی قدروں کو اجاگر کیا ہے۔ گویا حضور یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے اندر دین کی تعلیم بھی ہو، اس کے اندر بڑوں کا احترام بھی ہو، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جو شفقت کا معاملہ بھی ہو، علماء کی قدر بھی ہو، اور اپنی اولاد کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ تب اگر ہم ان احادیث پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ رشک کا سامان بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ ہمیں بھی ان احادیث مبارکہ کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب پاک، جن نوجوانوں نے، جن کارکن حضرات نے اس محفل کو سجایا ہے، یہ سٹیج تیار کیا، محنت و کاوش کی، ان دنوں کے روز جگہ برداشت کی، میرے مولا ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ان کے قلوب و اذہان کو منور فرما، ان کے لیے یہ آخرت کا توشہ بنا، میرے مولا ان کے لیے بخشش کا سامان بنا۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے، بزرگوں نے اس کاوش میں حصہ لیا، تمام کے اس کوشش کو قبول و منظور فرما، ان کے لیے بھی نجات کا باعث بنا، ان کے لیے رحمت کا باعث بنا، تمام آفات و بلیت سے محفوظ و معمون فرما۔ میرے مولا حضور علیہ السلام کی امت کے بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص بھائی غلام حسین صاحب کے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم فرمائے، ان کو صحت۔ میرے مالک ہمارے بزرگ بھائی محمد اقبال صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں، میرے مولا ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ولادت باسعادت کی خوشی کے صدقے میرے مولا ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ان کو عمر خضری عطا فرما، ان کے تمام پریشانیاں، بدنی روحانی بیماریاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار کی آمد، اقتدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، پیارے کی آمد، آقا کی ولادت، پتی پتی پھول پھول، قندیل رسالت کی ہے دھوم زمانے میں، قندیل رسالت کی ہے دھوم زمانے میں، محبوب خدا ہے ہاشم کے گھرانے میں، محبوب خدا آئے ہاشم کے گھرانے میں۔ ارے سرکار کی آمد کا جب دن آ جاتا ہے تو لگ جاتے ہیں خوش قسمت محفل کو سجانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام ہے غلام ہے غلام کے رسول میں جو ہوتا عشق مصطفیٰ نعرہ جیدے جیدے پہلے جو بات کرنا سوڑا ہے دل کا پیارا جواب دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، مٹھار کی آمد، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا او كما قال صدق رسوله النبي الكريم الامين. حضرات عزیز وقار، وہاں سے ایک مختصر سے حدیث مبارکہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے وہ بھی بندہ نہیں ہے من تشبہ بغیرنا کہ جو ہماری امت سے ہٹ کر کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل اس راستے پر چل نکلی ہے کہ جس میں اغیار کی بو جو ہے وہ زیادہ آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مقصود مفہوم یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ غلام تو میرے کہلاؤ، غلامی موت میں موت جو ہے وہ غلامی رسول میں موت بے قبول ہے، اس کے نعرے لگاؤ اور پھر تمہاری شکل و شباہت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے مشابہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں تورات کی جو ہے وہ چند آیات کا ایک ورق تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت میں آ کر ان آیات کی تلاوت کرنے لگے. ان کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ یہ بھی الہامی کتاب ہے، حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ نازل کردہ کتاب کا نسخہ ہے. ہمیں یہ سعادت ملی کہ صدیوں پہلے جو کتاب گزری اس کا نسخہ یہ ہمارے ہاتھ آیا ہے. ابھی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، ذرا حضور کے چہرے کی طرف نظر کر، حضور کو دیکھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ بددعا پر ناگواری کے آثار میں نے محسوس کیے. میں نے فوراً بات کو سمجھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس لیے اس تورات کی تلاوت کی کہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس منزل من اللہ کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں. یا رسول اللہ اس سے میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے قلب انور پر جو ہے کوئی ناگواری محسوس کرنا چاہتا تھا. حضور علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا، اے عمر تو نہیں جانتا کہ اگر حضرت موسیٰ آج بھی یہاں پر تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کا کلمہ پڑھتے. تو حضرات محترم، اگر حضور علیہ السلام پچھلی الہامی کتاب کی تلاوت کو ناگوار محسوس فرماتے ہیں تو بتائیں ہمارا حلیہ کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں تم اغیار کی مخالفت کیا کرو. وہ اگر جو ہے وہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں تم جمعے کو عید بنایا کرو. اگر وہ سال کے اندر 2 عیدیں مناتے ہیں تو ہم بھی 2 عیدیں منایا کریں گے. لیکن وہ لہو و لعب میں پڑھ کر عیدیں مناتے ہیں. ہم جو ہے رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر عیدیں منائیں گے. اور حضور علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ تمیز ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام نے کتنی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ اپنے بالوں کی بانگ جو ہے وہ ایک سائڈ سے نکالتے ہیں. اے میرے غلاموں، تم ان کی مخالفت کیا کرو، تم اپنے بالوں کی مانگ اپنے سر کے درمیان سے نکالا کرو. اگر حضور علیہ السلام کسی بھی غیر مذہب کی ایک بات بھی
अपनी उम्मत को लेने से गवारा नहीं फरमाते, तो बताएं अगर हमारे हुलिये ही इस बात के जो वो शायद नहीं हैं, तो बताएं क़यामत वाले दिन हम हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। आज इस मिलाद का एक सबक ये भी याद रखें कि हुजूर के गुलामों जैसा हुलिया इख्तियार करें। हमारी चाल ढाल के अंदर, हमारी गुफ्तार के अंदर, हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से, हमारे शब व रोज़ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के खसाइल हमीदा की झलक नजर आनी चाहिए, तब जाकर हम कामयाब व कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के नौजवानों को इस हदीस मुबारक के मुताबिक अपनी उम्र को ढालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब पाक, जिन नौजवानों ने ये इंतज़ाम इंसराम किया, ये गली सजाई, इस स्टेज का एहतमाम किया, मेरे मौला उनकी इस कोशिश को, इस काविश को कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मौला उनके लिए तोश आखिरत बना, उनके निजात का बायस बना, उनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो है समर पैदा होने की तौफीक अता फरमा। उनके दिलों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की बेलौस मोहब्बत अता फरमा। उनको सौम सलात की पाबंदी अता फरमा। शरीयत के मुताबिक अपने हुलिये को, अपने हालात को ढालने की तौफीक अता फरमा। हम सब हाज़रीन की नेकी की ख्वाहिशात को पूरा फरमा। फसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी। हमारे किबला बुजुर्ग जनाब मास्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमारे बाज़ में तशरीफ़ लाए हमारे गांव से, तो वो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको समीम कल्ब से उनको जो है वो वेलकम कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और उनके लिए एक नारा भी लगा दें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस काविश को, इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आशिकाने मुस्तफ़ा। आप उनकी हाथ में दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, उनकी बाकी मानदा ज़िंदगी को आसान और उनके लिए बेहतर ज़िंदगी बनाए। मेरे मौला उनको ईमान कामिल अता फरमाए, उनके आखिरी लम्हात को उनके लिए मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार का ज़रिया बनाए। मेरे मौला मेरे मौला जो उनकी जो शफ़क़तें हैं उनको हमें याद रखने की हमें तौफीक अता फरमा, उनके लिए दुआ गो रहने की हमें तौफीक अता फरमा। मेरे मौला उनके आने वाली ज़िंदगी को उनके लिए आसान बना, उनके घर के जितने अफराद हैं मेरे मौला उनको सेहत कामिल अता फरमा। उनकी मेरे ख्याल में ज़ौजा मुतारा भी बीमार हैं, उनकी बहू बीमार रहती है, मेरे मौला उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमा। इस मिलाद मुबारक के तसद्दुक़ से उनको सेहत कामिला अता फरमा, उनकी ज़िंदगी को मेरे मौला अमन और सुकून का ज़रिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। पीछे देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम में रसूल में सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, पत्ते पत्ते फूल फूल। नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आखिरी स्टेज से बुनियादी सुभान अल्लाह दी अल्लाह ते नारे का जवाब नहीं आया। आखिरी स्टेज के उत्ते नारे का जवाब दो, नाराए हैदरी। एक बारी फिर फिक्रा नोट करता पिया, अली खुले हाथ किसे दे छोड़ नहीं सकता, अली खुले हाथ किसे दे छोड़ नहीं सकता, अली फतिया हथां खोल नहीं सकता। तो जेड़ा होर नहीं बोलिया अगे जाके बोल नहीं सकता, मैं आगे जाके मैं प्लेन कर लगे। नारे हैदरी, नारे वासिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हक़ की आमद, हक़ की आमद, सोने की आमद, हुजूर की
آخری بڑی نعرے کا جواب کہ پھر امام صاحب نے خطاب نعرہ حیدری 55 لاکھ سوا لاکھ نعرے حیدری رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے تیرے آستان سے ہم پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم جشن عید میلاد النبی
جشن عید میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ حضور آپ خود ہی کرم سے نواز دیں حضور آپ خود ہی کرم سے نواز دیں کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات عزیز وقار کیونکہ یہ اختتامی اسٹیج ہے اس پر تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میلاد کا مقصد ہماری تربیت اور ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر اٹھایا، اس کو راستے سے ہٹایا اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب کوئی تکلیف دہ چیز تمہیں راستے پر پڑی مل جائے تو اس کو راستے سے ہٹا دیا کرو، یہ تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس ایک ارشاد پر کیسا عمل کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ ایک وقت آیا کہ اسی مکہ المکرمہ کی گلی سے ایک یہودی گزر رہا تھا اور اس نے اس راستے پر ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا تو وہ فوراً اس پتھر کو دیکھ کر کیا کہتا ہے، کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ حضور نے جب ان کو یہ فرما دیا کہ تم اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی راستے میں دیکھو تو اس کو ہٹا دیا کرو، صحابہ کرام نے اس پر اتنا عمل کیا کہ تمام لوگوں یہ مشہور ہو گیا کہ جہاں سے مسلمان گزرتا ہے اس راستے سے تمام تکلیف دہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج اگر مسلمان پر تنقید کی جا رہی ہے اور ان مسلمانوں کے اس نیکی والے کاموں پر بھی آج انگشت جو ہے وہ تنقید بلند کی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہٹ چکے ہیں، ان کے وہ احکامات کہ جو ہمیں وہ درس و تدریس دے کر گئے تھے آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، ان تمام فرامین کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اغیار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو جانچ کر آج وہ اوج ثریا کو چھو رہے ہیں، آج وہی ہمارے نبی کی ذات پر بھی انگلی اٹھانے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس محبت کا، جس خلوص کا اور جس تابع داری کا ہمیں حکم دیا گیا تھا آج وہ تابع داری ہم بھلا چکے ہیں۔ اگر ہم جو ہے جلوس نکال کر اپنی گلیاں سجا کر اپنے سٹیج سجاتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کام پر ہمیں جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف گفتار کے غازی بن چکے ہیں، کردار کا غازی ہمیں بننا نہیں آیا۔ اور جب ہمارا یہ سماج یہ تھا کہ ہمارے ماحول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو جو ہے اپنایا جاتا تھا اور ان کی ہر ادا کو اپنے لیے عزت و شرف کا باعث سمجھا جاتا تھا، تو مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایک بات پر
तो कुफार भी सर तस्लीम खाम किया करते थे और उनके दबदबे की वजह से घरों में बैठकर भी डरा करते थे। लेकिन आज जो है उनको कुफार की जुर्रत ये हो चुकी है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के बारे में कुछ जुमले कहने से अब नहीं डरते। उसकी सिर्फ वजह ये है कि हम यह किरदार की वजह से गिरावट का निशान है। सिर्फ एक बात करके अपनी बातें मुकम्मल करना चाहता हूँ और तकमील की तरफ लाना चाहता हूँ कि हम जो है मिलाद तो मनाते हैं, लेकिन हम वो मिलाद कब मनाएंगे कि जब हम ये बात सुनकर जाएं। अगर हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हैं, हम सुबह गए जाएं अपने वालिद से माफ़ी मांगें, अपनी वालदा साहिबा के कदमों में बैठें, गिरिया जारी करें, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। वो हमें हैरान होकर पूछें कि बेटा कल तक तो तू हमारे जो है वो देखना हमें गवारा नहीं करता था, हमारी बात सुनना तू नहीं चाहता था, हमारे पास बैठने के लिए तेरे पास वक्त नहीं था, आज ये तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई। तो वो इंसान जो है, मैं हूँ या आप हूँ, कोई बंदा भी हो, वो अपने मुंह से यही रोते हुए अल्फाज कहे कि रात में हुजूर के मिलाद की महफिल में गया था, वहाँ पर मैंने हुजूर का ये फरमान सुना कि तुम्हारी जन्नत जो है वो माँ बाप के कदमों के नीचे रखी गई है। ऐ वालदा माजदा, तेरी रज़ा के अंदर मेरे रब की रज़ा है और तेरी नाराज़गी में मेरे रब की नाराज़गी है। तो फिर ये हमें मिलाद का मकसूद हासिल हो जाएगा। अगर हमसे कोई हमारा दोस्त, कोई रिश्तेदार नाराज़ है, वो जो है उनके साथ हमारा झगड़ा हो चुका है, हम सुबह जाएँ, उससे जो है माफ़ी मांगें, उससे आजी इनकसारी इख्तियार करें, उसके जो है वो रवैये के, अपने गलत रवैये की उससे माफ़ी मांगें। वो हैरान होकर हमसे पूछे कि तेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आई, तू तो वो था कि तू अपनी नखुवत में भरा पड़ता था, तू जो है मुझे सिवाय गाली गलूज के मुझे पुकारता नहीं था, आज ये तेरे अंदर आजी कैसे आई। तो ऐ इंसान, तो वो तू पुकार कर ये कहे, तेरे दिल से ये आवाज़ निकले कि रात में हुजूर के महफिल में गया था, हुजूर के मिलाद के सदके मुझे इस बात का पता चला कि जिसके आदमी जिस भाई के भाई जो है नाराज़ हो, उसका दोस्त किसी से नाराज़ हो, जो आदमी सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी वो उससे पहले जाएगा। तो इस फरमान की रोशनी में मैं आजी लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और मेरे आका का ये भी फरमान मैंने सुना कि जो आजी और इनकसारी इख्तियार करता है उसकी इज़्ज़त कभी कम नहीं होती। तो मेरी इज़्ज़त और वक़ार का जो मैंने अना बना रखी थी उसका ज़िम्मा तो मेरे हबीब ने अब लिया है, मुझे अब कोई जो है शर्मिंदा करने वाला नहीं है। तो तब हमें, जब हम अपने किरदार को इस समत लाएंगे, जब अपने जो है मुआशरे को इस सूरत में हम संवारने की कोशिश करेंगे, तब हमारे मिलाद का असल मकसद हमें मिल जाएगा। फिर हालत और नतीजा ये निकलेगा कि जो अगियार और बदमसलक हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हमारे मिलाद बनाने के बारे में वो मुशरिकाना रसूमात की तरफ निशानदही करते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर के मिलाद का मनाना वो इस तरीके से है जिस तरह हिंदू जो है वो अपने बुतों के मिलाद मनाते, यानी उनकी विलादत जन्म भूमि मनाते हैं। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने किरदार को इस्लाह कर लेंगे। एक हदीस मुबारक करके बात बस ख़त्म करना चाहता हूँ। अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर को जंग बदर के मौका पर अबू जहल ने एक आदमी को भेजा कि जाओ उन मुसलमानों के लश्कर की जासूसी करके आओ, उनसे पता लगाओ कि उनके पास कितना असला है, उनकी कितनी ताकत है, उनकी जो है वो फ़ौज की तादाद कितनी है। वो आदमी गया, उसने मुआयना किया, वापस रात के वक्त वापस आया, अबू जहल को बुलाया, तमाम सरदारान कुरैश को इकट्ठा किया और उनके खैमे में बिठा कर उनको कहने लगा कि मैंने मुसलमानों की हालत देखी है, उनके पास सवारियाँ नहीं हैं, उनके पास ज़रा बख्तर नहीं है, उनके पास टूटी तलवारें हैं, अगर तलवार है भी सही तो वो कौंद सी है, उनके चलने की धार नहीं है, उनके पास किसी के पास असला नहीं है, कोई कस्सी उठाए आया है, कोई लाठी उठाकर हथियार बना के लाया है, कोई खाली हाथ जो है वो जंग लड़ने के लिए आमादा है, किसी के लिबास फटे पुराने हैं, किसी की जुल्फ़ें गर्द आलूद हैं। ये तमाम कैफियत मैं देख के आया हूँ। अबू जहल कहने लगा, उसने नारा लगाया कि बस अब तो जंग की नौबत भी नहीं आएगी। उसने कहा है मेरी अफवाज तुम बस तैयार हो जाओ, रस्सियाँ तैयार करो, हमें सिर्फ बांधने की नौबत आएगी। लेकिन उस शख्स के अल्फाज सुनिए, वो शख्स कहने लगा कि लेकिन मेरा मशवरा ये है, मैंने हालत जो बताई है वो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन मशवरा मेरा ये है कि तुम जंग ना करो, जिस तरीके से रात का अंधेरा है तुम यहाँ से वापस पलट जाओ। तुमने अगर उनके साथ जंग छेड़ी तो मैं ये देखता हूँ कि मदीनतुल मुनव्वरा की ऊँटनियाँ जो हैं वो कुरैश की जो है मौतों को उठाकर अपनी पुश्तों पर लाई हैं, तुम उनके साथ जंग ना करना वरना सुबह का सूरज तुम्हें ज़िंदा देखना नसीब नहीं होगा। तो अबू जहल हैरान रह गया। उसने कहा कि पहली
खबर तूने गलत सुनाई थी, तू तो कह रहा था कि मेरे पास असला नहीं है, कोई जंगी साजो सामान नहीं है, फिर ये क्यों डरा रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया? हमारे लिए चश्म कुशा बात है। वो कहने लगा मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को मैंने देखा है कि जब हुजूर वज़ू फरमाते हैं, आपके वज़ू का पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते, अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। हुजूर अगर लुआब दहन फेंकते हैं तो वो उठाकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, हत्ता कि सहाबा किराम लुआब दहन को अपने जो है वो चाट लेते हैं, अपने लिए तबर्रुक समझते हैं। हुजूर अगर हलक करवाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक को वो अपने लिए जो है वो हिफ्ज़ व अमान के अलामत समझते हैं। वो अपनी टोपियों और दस्तारों में हुजूर के बालों को सीना अपने लिए हिफाजत का सामान समझते हैं। तो उनकी वजह यह थी, और वो क्यों डरा रहा था? उसने कहा कि ये हमारे लिए जो आखिरी नतीजे की बात है, उसने कहा जो उम्मत अपने नबी और अपने सालार के साथ इतनी मोहब्बत करती हो, उनकी हर अदा को अपनाना अपने लिए सआदत का बायस समझती हो, वो कभी तुम जो उनको मफ्तून नहीं कर सकते, कभी उनको शिकस्त नहीं दे सकते। आज अगर उम्मत मुस्लिमा इतनी जो सुन हो चुकी है कि अपने नबी की असमत की हिफाजत नहीं कर सकती, गुस्ताख जो हैं उनके गुस्ताखाना खा के पै दर पै शाये कर रहे हैं, और हम उम्मत मुस्लिमा जो हैं वो बिल्कुल सकूत का शिकार हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने हुजूर के साथ जो अमली तौर पर जो मोहब्बत का सबूत था वो देना हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ खोखले नारों की हद तक हम जो है मोहब्बत का इजहार करने लग गए, अमली तौर पर हमने काम करना छोड़ दिया। यहाँ पर आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी बादशाह ने पूछा कि आप ये बताएं कि अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की बंदा गुस्ताखी करता है तो बताएं उनके लिए क्या फतवा है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया उस आदमी का सर कलम कर देना चाहिए, उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। बादशाह हारून रशीद पूछ रहा है, हारून रशीद ने फिर कहा कि अगर उम्मत उस आदमी को कत्ल ना करे, उसको छोड़ दे, उसको माफ़ कर दे, उसका फिदिया लेकर उसको छोड़ दे, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि फिर उस उम्मत को डूब कर मर जाना चाहिए, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। हज़रात मोहतरम, हमारे लिए शर्म का बायस है, हमारे लिए ये जो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि हमारे वो हुक्मरान जिनको हमने वोट देकर अपने सर पर बिठाया है, वो इतनी भी गैरत हमीयत नहीं रखते कि वो हुजूर की इसमत और नामूस का जो हिफाजत कर सकें। तो ये हमारे लिए, अगर आप इनमें ऐसा शायद सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर करना है तो अपने किरदार को साफ़ करें। जब जो है अव्वल ख्वेश बात दुर्वेश, पहले अपने आप को देखें कि मेरा किरदार किस तरफ जा रहा है। अगर हर बंदा जो है वो अपने किरदार को, अपने मुआशरे को संवारने की कोशिश करेगा तो वक्त दूर नहीं है कि हमारा पूरा मुल्क ही संवर जाएगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू फैलेगी। यहीं पर मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करते हुए रब ताला से उम्मीद करता हूँ रब ताला हमें इन अल्फाज पर गौर व फ़िक्र करने की रब ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक बात आप सुनते चलें कि सुबह इंशाअल्लाह हस्बे रिवायत जो है, सुबह की फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद के अंदर दुरूद पाक की जो महफ़िल शुरू होगी। आप तमाम हज़रात ने जिस ज़ौक़ व शौक़ और मोहब्बत के साथ आपने मेरे हम सफ़र बने हैं, आपने साथ दिया, इसी ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ सुबह की नींद भी कुर्बान करें। सुबह अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो अज़ान से पहले मस्जिद में आकर तहज्जुद की नमाज भी अदा करें और दुरूद पाक की महफ़िल में शिरकत भी करें। और अगर वो नहीं हो सकता तो कम अज़ कम अज़ान के फ़ौरन बाद आप तमाम हज़रात मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, दुरूद पाक की महफ़िल होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का वो वक्त होता है, इंतहाई बाबरकत वक्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस महफ़िल की नूरानियत और हिफाजत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ फ़रमाएँ इन जो नौजवानों ने जो मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविश कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या रब्बे पाक, जिन हज़रात ने ये खूबसूरत मंज़र पेश किया है, मेरे मौला ये स्टेज सजवाया, जो ख़र्चा किया, जो अपनी काविशें की, जो मेहनत की, जो वक्त दिया, मेरे मौला सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। मेरे मौला उन तमाम की इस काविश को उनके लिए निजात का बायस बना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस मिलाद मुबारक को सजाने और मनाने की मेरे मौला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमा, अजर जज़ील अता फ़रमा, दीन दुनिया में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फ़रमा। मेरे मौला उनके घरेलू, उनके तमाम दीनी दुनियावी कारोबारी
یا معاشی جتنے بھی پریشانیاں میرے مولا دور فرما، میرے مولا ان کے کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے روز محبت عطا فرما، سچی اطاعت عطا فرما، صوم و صلات کی پابندی عطا فرما، بالخصوص اور بالعموم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں اپنے معاشرے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ محبت کا رویہ پہ جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ملاوٹ سے، جھوٹ سے، دین کی دوری سے میرے مولا ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں دین کی تعلیم تہ دل سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ بالخصوص جو حضرات بیمار ہیں اس چک کے، دیگر بستیوں کے، دیگر عالم اسلام کے، میرے مولا تمام کو شفائے کلی عطا فرما، میرے مولا تمام کو عافیت و صحت کی زندگی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے مولا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے صدقے ان کو عمر خضری عطا فرما، امن و سکون کی حیات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ تمام حضرات اسی طرح تشریف لائیں۔ تھوڑی ویڈیو بڑھا، جبکہ ویڈیو بڑھا۔ بڑی مہربانی۔ جدی فوٹو بنا دوں گا کتنے بھیجنی نیٹ تے چینل بنیا نا یوٹیوب پہ۔ ہاں یوٹیوب ٹھیک ہے میں بلے بلے دیکھو تو دونا یہ نہیں دیکھ لو انہیں کتنی محنت کر کے بنائی تھی یار۔ نہیں یار بڑی محنت ہے، دیکھ لو بھائی زیادہ اس چیز تو بڑی محنت ہے۔ بڑا
होता गया अहमद किसी तो घट आ अहमद किसी तो घट आ